प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। तुहाडे जुलाई दे विच एग्ज़ाम हो रहे हैं, उहदे बारे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तुहाडे नाल सांझी कर रहा हाँ। जिवें कि ये पहले एग्ज़ाम है, फस्ट टाइम तुहाडे एग्ज़ाम हो रहे हैं सैशन 2021-22 दे विच पहली बार तुसीं किसी एग्ज़ाम दे अपीयर होण जा रहे हो और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है कोरोना की वजह के नाल। सो तुहाडे पेपर जिहड़े ये ऑनलाइन ही हो रहे हैं। पिछले लगभग 1 साल तो या 1.5 साल तो तुसीं जिहड़ा हैगा इसे तरीके दे नाल पेपर दे रहे हो, इसलिए तुहाडे चों बहुते विद्यार्थियों नूं इहदे बारे प्रॉपर जानकारी होएगी जां तुसीं घट्टो घट्ट कुछ बार पेपर दे चुके हो। पर फिर भी तुहाडी जानकारी दे लई मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगा जिहड़ियां तुहाडी इन्हां एग्ज़ाम दे विच तुहाडी मदद करनगियां। सो सब तो पहलां तां ये पेपर भी तुहाडे गूगल क्विज़ राहीं हो रहे हैं। सो गूगल क्विज़ दे विच की हुंदा है कि जिस दिन तुहाडा पेपर है, तुसीं डेट शीट तां नोट कर ली होएगी, जिस दिन भी तुहाडा पेपर है उस दिन तुहाडे अध्यापक तुहाडे नाल WhatsApp राहीं इहदा लिंक है जिहड़ा वो साझा करनगे। सो तुसीं अपने अध्यापक ने तुहानूं दस दिता होएगा कि तुहानूं तुहाडा WhatsApp ग्रुप भी स्कूल का होएगा जां किस तरीके दे नाल तुहाडे नाल ये जिहड़ा लिंक है वो साझा किया जाना है। सो गूगल क्विज़ होएगा, तुहाडा अध्यापक इहदा लिंक तुहाडे नाल साझा करेगा और ये जिहड़ा लिंक है ये एक्टिव रहेगा पूरा दिन, सवेरे 6 बजे तो लैके रात 11 बजे तक। मतलब जिस दिन भी तुहाडा एग्ज़ाम होएगा उस दिन सवेरे 6 बजे जिहड़ा हैगा ये एक्टिवेट हो जाएगा और रात को 11 बजे तक एक्टिव रहेगा। मतलब तुसीं इन्ने समय दे विच पेपर दे सकते हो, इस तो पहला या बाद विच नहीं। सो तुसीं कोशिश यही करनी है कि सुबह ज्यों ही 6 बजे पेपर का लिंक जिहड़ा ओपन हुंदा है तो तुसीं लगभग 11-12 बजे नूं दिने ही पेपर जिहड़ा अपना कंप्लीट कर लो ताकि तुसीं तुहानूं कोई समस्या जिहड़ी है वो ना आवे। इस तो बाद जिहड़ी तुहाडे लई होर जिहड़ियां ध्यान रखण जो गल्लां ने कि सब तो पहलां WhatsApp ग्रुप के राਹੀਂ तुहाडे अध्यापक तुहानूं लिंक भेजते हैं और उस लिंक नूं तुसीं जिहड़ा हैगा क्लिक करना हैगा। मैं तुहानूं वो भी दस दिना, जो लिंक भेजा जाता तुहानूं वो लिंक है जिहड़ा ओह तुहाडे ग्रुप दे विच आएगा, इस तरीके का लिंक होएगा जां जिहड़ी लिंक हैगा ओह इस फॉर्म च हुंदा है https अगे /forms इस तरह अगे लिंक होंदा है। बट तुहानूं WhatsApp ग्रुप दे विच तुहाडे नाल उहदी जानकारी भी होएगी कि तुहाडा ये पेपर है, तो इस लिंक नूं तुसीं जिहड़ा हैगा वो क्लिक करना है। जदों तुसीं इस लिंक नूं क्लिक करोगे तो तुसीं तुहाडे सामने गूगल का जिहड़ा फॉर्म है वो खुल जाएगा। मैं तुहानूं एक बार दस दिना कि किस तरीके दे नाल ये फॉर्म खुलेगा। तुसीं WhatsApp ग्रुप तो लिंक नूं इस तरीके नाल क्लिक करोगे तो इस फॉर्म दे विच खुलेगा। हाँ, ये एग्जाम्पल है तुहाडे लई। तो उपर तुहाडे पेपर का नाम होएगा कि किहड़ा तुहाडा एग्जाम हैगा, पेपर तुहाडा किहड़े सबजैक्ट का हैगा। उस तो बाद नाल ही थल्ले कॉलम दे विच एक होएगा तुहाडी स्टूडेंट ID का कॉलम, वैरी मच इंपॉर्टेंट, तुहाडी स्टूडेंट ID। तो तुसीं सब तो पहला तुहानूं स्टूडेंट ID अपनी पता होनी चाहिए है। स्टूडेंट ID तुहानूं अपने क्लास इंचार्ज तो पता लगूगी। सो उम्मीद है तुहाडे क्लास इंचार्जिज ने तुहानूं स्टूडेंट ID दस दित्ती होएगी जां तुहानूं पिछले सालों की ही पता होएगी। सो तुसीं अपनी जिहड़ी ID है ਉਹਨੂੰ अपनी कापी के उत्ते ਜਾਂ किते भी जिथे तुसीं आसानी दे नाल देख सको, जिथे तुसीं आम ही बैठ के पेपर करते हो ਜਾਂ जिहड़ी भी डायरी जिहड़ी कॉपी तुसीं कोई लाई अपने काम वाली, ਉਹਦੇ सब तो उपर जिहड़ा हैगा मोटे अखरां दे विच अपनी स्टूडेंट ID जरूर नोट करके रखनी है और तुहानूं सही पता होनी चाहिए, उहनूं वैरीफाई कर लेना ध्यान दे नाल, क्योंकि तुहाडी स्टूडेंट ID ही तुहाडा रोल नंबर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही तुहाडी पछाण होनी है, तुसीं पेपर दिता है, तुहाडा प्रूफ तुहाडी स्टूडेंट ID तो ही मिलेगा, तुहाडा रिकॉर्ड कि ये बच्चे ने पेपर दिता। जेकर स्टूडेंट ID च कोई भी मिसटेक हुंदी है तो तुहाडा जिहड़ा पेपर है वो तुसीं एबसेंट गिने जाओगे। इसलिए जनरली जिहड़े डिजिट हुंदे ने
ਤਾਂ ਡਿਜਿਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਜਿਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਨੇ ਨੇ ਡਿਜਿਟ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਪੇਸ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਗਿਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਆ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਫਿਲ ਕਰਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੇਸ, ਕੋਮਾ, ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਆਫ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪੇਪਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵਜੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 2 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਈਡੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਸਰ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਰਿਕਾਰਡਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਭਰ ਲਈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਰਿਕਾਰਡਡ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਈ ਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021-22 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਐਬਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਬਣਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।